भाई बापा को प्रणाम। वंदे मातरम। माँ परम प्रिया मागो मोर तुमे तो मोर जीवन तुमरी लागी पाइछि आजी नुआ पथर सन्धान परमा प्रिया मागो मोर तुमे तो मोर जीवन ए देह नुहे भोगर वस्तु ए जे तुम्हारी मंदिर तोड़ीबा लागी हेब एहाकू करी सर्वांग सुंदर भावना मोर धूपर शिखा तुमरी दिगे छुटिबा इच्छा जे मोर पूजार फूल तुमरी पाई फुटिबा परमा प्रिया मागो मोर तुमे तो मोर जीवन तुमरी लागी पाइछि आजी नुआ पथर सन्धान परमा प्रिया मागो मोर रहिछि चाहि आशाई होई केबे आसीब से दीना सहीने बीमु मथा कुपाती तुमरी जेते विधाना मन मंदिरे तुमे दिने आसीब निश्चय आसीब से दिन जाई जीवन मोर सार्थक सीना होइब परमा प्रिया मागो मोर तुमे तो मोर जीवन तुमरी लागी पाइछि आजी नुआ पथर सन्धान सकल कर्म तुमरी सेवा निष्काम होई करीबी निशेष होई शेषरे मुहि तुमरी पाई बंचीबी मागे ना मागो धन संपद मागुछि तुम
श्रीपाद एतिकी मोरा गुहारी शुण करुछि मुखे जणाना परमा प्रिया मागो मोर तुमे तो मोर जीवन तुमरी लागी पाइछि आजी नुआ पथर संधान परमा प्रिया मागो मोर मा परम कारुणिक प्रभु श्री अरविंद पादपद्म पवित्र एप्रिल मासरे अशेष भक्तिपूत प्रणिपात गतकाली से महान दिवस स्मृतिचारण करा 1910 मसीहा एप्रिल 4 तारिख रे परम प्रभु श्री अरविंद भगवान श्रीकृष्ण निर्देश परवर्ती जोग साधन पाई पूत पवित्र पंडिचेरी धाम रे पदार्पण करथिले। जो पंडिचेरी धाम थिला दक्षिणर जने महान ऋषिंकर यज्ञस्थल आ जी की भविष्यवाणी करथिले उत्तरर महायोगींकर आगमन घटिबो। से भविष्यवाणी सत्य होइथिला 1910 मसीहा एप्रिल मास 4 तारिख रे ड्यूप्ले जहाज रे यात्रा करी प्रभु श्री अरविंद पंडिचेरी पूत पावन तटभूमि को स्पर्श कले, धन्य कले, से माटी को धन्य कले, भारत वर्ष को धन्य हला मध्य ससागरा धरित्री से दिन से पवित्र धाम रे शंकर चेट्टी बासभवन रे संगोपन रे अल्प केते जन साधकों सहित श्री अरविंद अवस्थान कले। जोठी बरोदारू आरंभ होइथिबा सावित्री महाकाव्यर पुनर्बार रचना आगु को चलिला। सावित्री काव्य रचना होती पंडिचेरी से पवित्र तपस्यार गुहा मध्य मंत्रीमयी सावित्री आज यही पवित्र अवकाश यही सुंदर पाठचक्र माँ पाठशाला जो माने जोग देइछंती समस्त मो आंतरिक कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। ए महान शब्द यज्ञ जो माने शब्दर पुष्पांजलि अर्पण करिसेंती से समस्त को मोर अशेष धन्यवाद, कृतज्ञता एवं नमस्कार। जहाँ परिचालन रे यह संभव होइछि तांको मध्य मु धन्यवाद दउछि। सुंदर भाव रे यार क्रमान्वये सब गुड़िक करा जाइछि आ समस्त मध्य भल भाव रे योगदान करिसेंती। समस्त को पाई मु बहुत आनंदित। आजिर प्रसंगटी रही से सावित्री काव्य उपरे। सावित्री रे अतिमानस जोग। अतिमानस जोग होउछि अतिमानसर अधीश्वरी माँ सावित्री आराधना। अतिमानस जोग कहले आमे आउ किछि बुझुना। तार जे अधीश्वरी से शक्तिर से माँ सावित्री तांकरी आराधना को बुझाए। यह कौन पारंपरिक जोग नुहे। ए जोग साधन पाई निर्दिष्ट स्थान काल पात्र प्रयोजन नहीं। जे कौन स्थान रे जे कौन समय रे जे कौन व्यक्ति ए जोग साधन करि परिबे। महाकाव्य सावित्री अध्ययन द्वारा ए जोगर प्रेरणा प्राप्त होता है। सृष्टिर सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ एवं बृहत्तम काव्य होउछि सावित्री महाकाव्य। यार स्रष्टा होउचंदी स्वयं शाश्वत स्वयं परम। ताकू मनीष के लिखि नहीं। यही महाकाव्यर प्रत्येकटी शब्द मंत्र महत्व वहन करे। यह संपूर्ण एक जोग काव्य। प्रभुंकर अतिमानस यौगिक अनुभूतिर प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति सावित्री महाकाव्य।
କାବ୍ୟଟି ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ୱୟଂ କାବ୍ୟ ସ୍ରଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହନ୍ତି, ବୁକ୍ ଅଫ୍ ସାବିତ୍ରୀ, a legend, a symbol, which was in intention a sort of symbolic epic of supramental yoga. Book of Savitri, a legend and a symbol, which was in intention a sort of symbolic epic of supramental yoga. ଅତିମାନସ ଯୋଗର ଏକ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ମହାକାବ୍ୟ ରୂପେ ପୌରାଣିକ ଗାଥା କଥା ତଥା ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଏହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପର୍ବ ରଚିତ। ଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଲିଜେଣ୍ଡ, ଗାଥା, କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗ୍ରନ୍ଥଟିର ଅଦ୍ୱିତୀୟ ଯୋଗ ସନ୍ଦେଶର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ସୂଚାଇବାକୁ ଯାଇ ମା କହୁଛନ୍ତି, ଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ ସିଷ୍ଟମ ଅଫ ୟୋଗା which can serve as a guide for those who want to follow the integral sadhana. ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀଟି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗର ସାଧକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶକ। ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ହେଉଛି ଅତିମାନସ ଯୋଗ, ଅନ୍ୟ କିଛି ନୁହେଁ। The yoga of the earth in its ascension towards the divine. ଦିବ୍ୟ ପରମଙ୍କ ଦିଗରେ ଆରୋହଣ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଯୋଗ। ଏ ଯୋଗ କେବଳ ମଣିଷ କରୁନି, ସମଗ୍ର ଧରିତ୍ରୀ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଏ ଯୋଗକୁ କରୁଛି। ଅନ୍ତରାଳରେ ଏ ଯୋଗ ସାଧନ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପରମଙ୍କ ଦିଗରେ ଆରୋହଣ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ଯୋଗ। ସାବିତ୍ରୀ ଇଜ ଏ ରିଭିଲେସନ, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ ମେଡିଟେସନ, ଇଟ୍ ଇଜ ଏ କ୍ୱେଷ୍ଟ ଅଫ ଇନଫିନାଇଟ the eternal. To read Savitri is indeed to practice yoga, spiritual concentration. Mankavani, one can find all that is needed to realize the divine. Savitri ଏକ ସତ୍ୟର ଉଦ୍ଘାଟନ, ଏକ ଧ୍ୟାନ ବା ଯୋଗ, ଅନନ୍ତ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣ। ସାବିତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନର ଅର୍ଥ ଯୋଗର ସାଧନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏକାଗ୍ରତା, ଭାଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଯାହା ପ୍ରୟୋଜନ ଜଣେ ତାହା ସେଇଥିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାଏ। ମହାକାବ୍ୟରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଭାଗବତ ଉପଲବ୍ଧି ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଆବଶ୍ୟକ। ସାବିତ୍ରୀ ଏକ ଯୋଗ କାବ୍ୟ ସହିତ ଏକ ମନ୍ତ୍ର କାବ୍ୟ ମଧ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ। ଯୋଗ ସହିତ ମନ୍ତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ ନିବିଡ଼। ସାବିତ୍ରୀ ସାଧନା ସମୟରେ ସାଧକ ସେହି ସବିତୃ ଶକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେବା ହିଁ ଯୋଗର ଯଥାର୍ଥ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସାବିତ୍ରୀ ସାଧନା ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ଆରାଧନା ସମୟରେ ସାଧକ କିଭଳି ସେହି ସବିତୃ ଶକ୍ତି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ସହିତ ଏକାତ୍ମ ହେଇପାରିବ, ଏ ହେଉଛି ଏ ଯୋଗର ଯଥାର୍ଥ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଏକାଗ୍ରତାରେ ବାଧକ ହେଉଛି ବାଚାଳ ଅସ୍ଥିର ମନ। ମନର ଏକାଗ୍ରତା ନହେଲେ ଏ ଯୋଗ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ମନକୁ ମାତୃମୁଖୀ କରିବାରେ ଏ ମନ୍ତ୍ର ହିଁ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ମନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମନ ଯୁକ୍ତତ୍ର, ଅର୍ଥାତ୍ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ମାତ୍ରେ ମନ ସେଇଠାରେ, ମାନେ ସେଠାରେ, ସେଇଠାକୁ ଯାଏ। କୋଉଠିକି ନା ଯିଏ ସେ ମନ୍ତ୍ରର ଅଧିଦେବତା ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କରି ନିକଟକୁ ମନଟି ଚାଲିଯାଏ। ଆଉ ସାବିତ୍ରୀର ଅଧିଶ୍ୱରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଅତିମାନସ ଈଶ୍ୱରୀ ସ୍ୱୟଂ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ। ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କଲା ମାତ୍ରେ ଅସ୍ଥିର ମନଟି ସ୍ଥିର ହୋଇ ମାଙ୍କ ଠାରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯାଏ। ତାହା ହିଁ ହୋଇ ଉଠେ ଅତିମାନସ ସିଦ୍ଧି ଯୋଗ। ଆଉ ମନ୍ତ୍ରର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମନନାଥ ତାର ତେଜସ୍ତୁ ସ ମନ୍ତ୍ର ପରିକୀର୍ତ୍ତିତ। ମନନାଥ ତାର ତେଜସ୍ତୁ ସ ମନ୍ତ୍ର ପରିକୀର୍ତ୍ତିତ। ଆପଦ କାଳରେ ମନରେ ସ୍ମରଣ କରିବା ମାତ୍ରକେ ମନ୍ତ୍ର ନିହିତ ସୁରକ୍ଷା ଦିବ୍ୟ ଶକ୍ତି ତତ୍କାଳ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନ୍ତ୍ରର ଜଣେ ଅଧିଦେବତା ଥାନ୍ତି।
से मंत्र उच्चारण कले से अधिदेवता ही उपस्थित ही जाती एवं सुरक्षा प्रदान करती। जोग पथर पथिक थाए अनेक विपत्ति। साधारण मनुष्य तो अनेक विपत्तिर सम्मुखीन हुए, किंतु जो माने यौगिक जीवन यापन करुछंती, जोग पथर पथिक होइछंती, सेमानक पई अनेक विपत्ति थाए। प्रकृतिर शतपदी प्रहरी सेंटिनेलिज ऑफ द नेचर तार गतिरोध करती। सेमाने चाहंतीनी तांको चरा भूई छाड़ी व्यक्ति तार सीमा लंघन करी आध्यात्मिक दिगरे गति करू, जोग मार्ग रे परिचालित हो। एमाने चाहंतीनी किए ना प्रकृतिर शतपदी जीव सब अछंती प्रहरी, सेमाने सेंटिनेलिज ऑफ द नेचर बोली श्री अरविंद कहिसंती। सेतबेले सेमानक कबळरू की सुरक्षा दब साधक को ना एही मंत्र ही सुरक्षा देई थाए। सावित्री अध्ययन होची सेही मंत्रर साधन, जहा अतिमानस जोग सहित संयुक्त करि थाए। सावित्री अध्ययन करिवा मात्रे आमे सेही मंत्र को साधन करू एवं अतिमानस जोग सहित संयुक्त ही जाऊ। श्री अरविंद कहती दिव्य ज्ञान ही अतिमानसर संकल्प शक्ति। सृष्टिर समस्त सत्ता एहारी मध्यरु आत्म प्रकाश करिसंती। सेही होचंती आदि जननी। अतिमानस शक्ति होचंती आदि जननी। जड़ठू जीवंत जड़ सत्ता जीव सत्ता पर्यंत सृष्टिर प्रत्येक सत्ता एहारी मध्यरु आत्म प्रकाश करिसंती वा जन्म नैछंती। एमानक मध्यरे कौनसी विवाद नहीं। एकत्व होची एहार स्वाभाविक धर्म। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। ऐक्य रे यूनिटी इन डाइवर्सिटी, अनैक्य रे ऐक्य। अतिमानस महाशक्ति शाश्वतଙ୍କ ଠାରୁ निवर्तन और जड़रू विवर्तन पर्वर सेतु स्वरूप। अतिमानस महाशक्ति कौन करती? शाश्वतଙ୍କ ଠାରୁ निवर्तन आउ जड़र जो विवर्तन से पर्वरे शाश्वत निवर्तित हेबे ए भावाक्षरे, ए जड़ विवर्तित हब शाश्वतଙ୍କ उद्देश्य। तारी मध्यवर्ती सेतु होचंती अतिमानस महाशक्ति। एहा व्यतीत जड़र दिव्य रूपांतर संभव नुहे। अतिमानस शक्ति जे पर्यंत जड़र अभ्यंतर को स्पर्श न करिछि से पर्यंत जड़र रूपांतर संभव नुहे। स्वयं सवितृ शक्ति ही अतिमानस ज्योति, जहाकू ऋषि कवि परा और अपरा जगत मध्यरे सुवर्णर संयोग सेतु रूपे उपस्थापन करिछन्ति। द गोल्डन ब्रिज ट्विक्स्ट अर्थ एंड हेवन। अतिमानस महाशक्ति धरावतरणर समस्त तात्विक तथ्य सावित्री महाकाव्य उपस्थापित होईछि। Thou hast come down into a struggling world to make thy life a bridge twixt earth and heaven. Thou hast come down into a struggling world to make thy life a bridge twixt earth and heaven. संग्रामरत जगत परे आसीछ तुमे नई। संग्रामरत जगत परे आसीछ तुमे नई। सरग साथे मरत जोड़ी सेतु एक देवाकू गढ़ी जीवन तुम नहीं। मंत्रमयी महाकाव्य र प्रत्येक शब्द रे संगुप्त सही अतिमानस जोगर रहस्य। ए महाकाव्यर प्रत्येक शब्द रे गुप्त रे रही अतिमानस जोगर समस्त रहस्य। अष्टपति भूमिका रे श्री अरविंदर जोग यात्रार उद्देश्य होची धरापृष्ठ को सही महाशक्ति अवतरण करेवा। ए गोल्ड सुपरनल सन ऑफ टाइमलेस ट्रूथ pour down the mystery of the eternal ray through silence, quivering with the word of light on an endless ocean of discovery. A gold supernal sun of timeless truth pour down the mystery of the eternal ray through silence, quivering with the word of light on an endless ocean of discovery.
କାଳାତୀତ ସତ୍ୟର ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଅତିମାନସ ସୌରଦୀପ୍ତ ଆଲୋକର ଶବ୍ଦରେ ଶିହରିତ ଏକ ନୀରବତା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଆବିଷ୍କାରର ସୀମାହୀନ ମହାସିନ୍ଧୁ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଉଥିଲା ଶାଶ୍ୱତ ରଶ୍ମିର ରହସ୍ୟ। ଯୋଗକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ଦୁଇ ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯୋଗଯାତ୍ରାର କାହାଣୀ। ଯୋଗ କାବ୍ୟ ହଉଛି ସାବିତ୍ରୀ, ଯୋଉଥିରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହେଇଛି ଦୁଇ ମହାନ ଆତ୍ମାଙ୍କର ଯୋଗଯାତ୍ରାର କାହାଣୀ। ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ମାନୁଷୀ ଜନକ ତପସ୍ୟାର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରାଣର ଅଧୀଶ୍ୱର ଅଶ୍ୱପତି। ସେ କରିଛନ୍ତି 18 ବର୍ଷର କଠୋର ତପସ୍ୟା। ମହାଶକ୍ତିଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଅନ୍ୟ ଜଣକ ହେଲେ ମା ସାବିତ୍ରୀ, ସବିତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜା। ସେ କରିଛନ୍ତି 1 ବର୍ଷର ସାଧନା। ତାହା ହେଉଛି ମୃତ୍ୟୁ ବିଜୟର ସାଧନା। ଅଶ୍ୱପତି ସାଧନା କଲେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀକୁ କନ୍ୟା ରୂପରେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ। ସାବିତ୍ରୀ ସାଧନା କଲେ ମହାକାଳ ଉପରେ ବିଜୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ। ମୃତ୍ୟୁ ବିଜୟର ସାଧନା। ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଅତିମାନସର ରୂପାୟନ ତଥା ଅମରତ୍ୱର ଆନୟନ ପାଇଁ ମା ସାବିତ୍ରୀ ମହାକାଳଙ୍କ ସହ କରିଛନ୍ତି କଠୋର ସଂଗ୍ରାମ। କିଭଳି ଅତିମାନସ ରୂପାୟିତ ହେବ, ଅମରତ୍ୱ ଆସିବ ଏ ମୃତ୍ୟୁପ୍ରବଣ ଜଗତକୁ, ସେଥିପାଇଁ ମହାକାଳଙ୍କ ସହିତ ମାଙ୍କର ସଂଘର୍ଷ ହେଇଛି। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଏକକ ସଂଘର୍ଷ। ସେ ଏକୁଟିଆ ସଂଘର୍ଷ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ଦେବତା ବା ମାନବ ଏଥିରେ ସହଯୋଗ କରିନଥିଲେ। ଏହି ଏକକ ସଂଘର୍ଷକୁ ଉପଲକ୍ଷ କରି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଆତ୍ମବଳି, ନିଶେଷରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କର ହିଁ ଆତ୍ମବଳି। ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଏହି ଧରାଧାମରେ ମଣିଷ ଶରୀରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣା। ମୃତ୍ୟୁ ପ୍ରବଣ ଧରାକୁ ଅମର ଧାମରେ ପରିଣତ କରିବେ। ଅଧୁନା ଏ ପୃଥିବୀ ଜଡ଼ ନିଶ୍ଚେତନାର ଏକ ପିଣ୍ଡ ଅଟେ। ପରମ ଚେତନା ସ୍ୱୟଂ ଏଠି ଚରମ ନିଶ୍ଚେତନା ରୂପେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ପରମ ଚେତନା ଶୋଇ ରହିଛନ୍ତି। ଏ ସମଗ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ପରମ ଚେତନା। ସ୍ରଷ୍ଟା ନିଜେ ସୃଷ୍ଟି। ସେ ଜଡ଼ବତ୍ ସାହିତ ଏବଂ ତାଙ୍କରି ବକ୍ଷ ଦେଶରେ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଅତିମାନସ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ମହାଶକ୍ତି ନୃତ୍ୟରତା। ଶିବଙ୍କ ଉପରେ କାଳୀ ନୃତ୍ୟରତା ହେଲା ଭଳି ଯାହା ନବ ସୃଷ୍ଟି ସୃଜନର ପ୍ରତୀକ। ଆମେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛେ ଏ ବିଷୟରେ। ହାପି immortal lies beneath her feet, his breast he offers for a cosmic dance, of which all life is a quivering theatre. ଆନନ୍ଦ ଘନ ସେ ପରମ ପୁରୁଷ ନେଇଛନ୍ତି ଜଡ଼ ରୂପ, ହଜି ଯାଇଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚେତନା ମଧ୍ୟ ପାତି ଦେଇଛନ୍ତି ବକ୍ଷ। ଲାସ୍ୟମୟୀ ସେ ପ୍ରକୃତି ଜନନୀ ରଚୁଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱ ଲୀଳା, ଯହିଁରୁ ସମ୍ଭୂତ ନିଖିଳ ଜୀବନ ଉଲ୍ଲସିତ ବସୁନ୍ଧରା। ତେଣୁ ସେ ଜଡ଼ ରୂପରେ ଶବ ହେଇକି ଶିବ ଶୋଇଛନ୍ତି। ଶବ ମଧ୍ୟରେ ଶିବତ୍ୱକୁ ଜୀବତ୍ୱକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ମା କାଳୀ ରୂପରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବକ୍ଷ ଦେଶରେ। ସେହି ଅତିମାନସ ମହାଶକ୍ତି ଜଡ଼ ଅବଚେତନାର ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟରୁ ପାର୍ଥିବ ଜୀବନକୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ। ଜଡ଼ତ୍ୱରୁ ଶବତ୍ୱରୁ ଶିବତ୍ୱକୁ ମୁକ୍ତ କରିବେ ସେ। ଏହା ହିଁ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନର ବିଶେଷ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତାଙ୍କ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ସେ ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ସଚେତନ। 12ଟି ମାସର ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟ ହିଁ ତାଙ୍କ ସାଧନାର ଅବଧି। ମାତ୍ର 12ଟି ମାସ ସେ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି 18 ବର୍ଷ ସାଧନା କରିଥିଲେ ଅଶ୍ୱପତି। ଜୀବନର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛନ୍ତି। ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି 12ଟି ମାସ, ଜୀବନର ଘଡ଼ିସନ୍ଧି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସେ ଉପନୀତ ହେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଯମରାଜା ସ୍ୱୟଂ ଉପସ୍ଥିତ। ଯୋଗ ଶକ୍ତି ବଳରେ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଜୟ କରିବାକୁ ହେବ। ଏକ ଦିବ୍ୟ କଣ୍ଠର ବାଣୀ ତାଙ୍କର କର୍ଣ୍ଣରେ ଗୁଞ୍ଜରିତ ହେଲା। ମା ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଚେତନ କଲା। ଉର୍ଥରୁ ଭାସି ଆସିଲା ଏକ ଦିବ୍ୟ କଣ୍ଠର ବାଣୀ।
ସେ ବାଣୀ କହିଲା, ହେ ଆତ୍ମନ୍ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଏବଂ କାଳ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାସ୍ତ କର। Arise, O soul, and vanquish time and death. Arise, O soul, and vanquish time and death. ହେ ଆତ୍ମନ୍ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ ଏବଂ କାଳ ଓ ମୃତ୍ୟୁକୁ ପରାସ୍ତ କର। ଅତିମାନସ ଯୋଗରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ଯାତ୍ରା ବ୍ୟକ୍ତିରୁ ବିଶ୍ୱକୁ, ବ୍ୟଷ୍ଟିରୁ ସମଷ୍ଟିକୁ, ଅହଙ୍କାରରୁ ଓଙ୍କାର ମଧ୍ୟକୁ ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। এই ଯୋଉ ଅତିମାନସ ଯୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ହଉଛି, ସେ ଅତିମାନସ ଯୋଗରେ ଅନ୍ତରାତ୍ମାଙ୍କର ଯୋଉ ମୁକ୍ତି ଯାତ୍ରା ଚାଲିଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ ବିଶ୍ୱକୁ, ବ୍ୟଷ୍ଟିରୁ ସମଷ୍ଟିକୁ, ଅହଙ୍କାରରୁ ଓଙ୍କାର ମଧ୍ୟକୁ ଅବ୍ୟାହତ ଭାବରେ ଚାଲିଛି। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆତ୍ମା ନିଖିଳ ଆତ୍ମାର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି। ବ୍ୟକ୍ତି ଆତ୍ମା ବିଶ୍ୱ ଆତ୍ମାକୁ ଖୋଜୁଛି। ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଯୋଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ଅଶ୍ୱପତି ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଗ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନୁହେଁ। ମାନବୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ରୂପେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଦୁଷ୍କର ତପସ୍ୟା, ଦୁଃସହ ଯୋଗ ଯାତ୍ରା। ପୃଥିବୀର ଆବେଦନ ତାଙ୍କୁ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରେରିତ କରିଛି। ଏ ଧରିତ୍ରୀ ତପସ୍ୟା କରିଥିଲା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଓହ୍ଲେଇ ଆସ, ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରୁ ମୋତେ ମୁକ୍ତ କର। ସେଇ ଧରିତ୍ରୀର ଆବେଦନ ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ପ୍ରେରିତ କରିଛି। ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଆକାଂକ୍ଷା କରିଛି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଶୁଭାଗମନ ପାଇଁ, ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଛି, ଆକାଂକ୍ଷା କରିଛି, କାମନା କରିଛି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମାଟିର ତପସ୍ୟା ଏବଂ ଗଭୀର ଅଭିପ୍ସା ହିଁ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ। ଏହି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମାଟିର ଯୋଉ ତପସ୍ୟା ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଗଭୀର ଅଭିପ୍ସାର ଅଗ୍ନି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହଉଛି, ତା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀକୁ ବାଧ୍ୟ କରିଛି ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ମାଟିରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପାଇଁ। ଏ ୱାର୍ଲ୍ଡସ୍ ଡିଜାୟାର compelled her mortal birth. ସେଇଭଳି ଏକ ଅଭିପ୍ସା ରୂପାୟିତ ହୋଇଛି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଯୋଗ ସାଧନାରେ। ତାଙ୍କ ତପସ୍ୟାରେ ସେ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ ଦେବୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଆତ୍ମଜା ରୂପରେ। ଅତିମାନସର ମୂର୍ତ୍ତ ରୂପ ସାବିତ୍ରୀ ଥିଲେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଆଲୋକ, ପ୍ରେମ ଓ କରୁଣାର ସମନ୍ୱିତ ବିଗ୍ରହ। ଅତିମାନସର ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ରୂପ ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଓ ଦିବ୍ୟ କରୁଣାର ସମନ୍ୱିତ ବିଗ୍ରହ। କାବ୍ୟର ଅନ୍ୟତମ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ତ୍ରିରାତ୍ର ବ୍ରତ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅଛି, ସାବିତ୍ରୀ ଆଚରଣ କରିଛନ୍ତି ତ୍ରିରାତ୍ର ବ୍ରତ। ସତ୍ୟବାନଙ୍କ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଦିବସର ପୂର୍ବ 3 ରାତ୍ରିର ବ୍ରତ ଇଏ। ସତ୍ୟବାନ ଯେଉଁଦିନ ଜୀବନ ତ୍ୟାଗ କରିବେ, ତାର ପୂର୍ବ 3 ରାତ୍ରି ଧରି ଯୋଉ ବ୍ରତ କରିଛନ୍ତି ମା ସାବିତ୍ରୀ, ତାହା ହେଉଛି ତ୍ରିରାତ୍ର ବ୍ରତ। ଉପବାସ କ୍ଳିଷ୍ଟ ବିନିଦ୍ର ତ୍ରିରାତ୍ର ବ୍ରତ ଅନ୍ତରେ ଅଗ୍ନିକୁ ହବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସେ ବ୍ରତ ଉଦ୍ଯାପନ କରିଛନ୍ତି। 3 ରାତି ଅତିବାହିତ ହେଇଯାଇଛି, ବିନିଦ୍ର ରଜନୀ ସେ ବିତେଇଛନ୍ତି। ଉପବାସ କ୍ଳିଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଶରୀର। ସେ 3 ରାତି ଅତିବାହିତ ହେଲା ପରେ ପ୍ରଭାତରେ ଅଗ୍ନିକୁ ସେ ହବ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ ବ୍ରତଟି ଉଦ୍ଯାପନ କରିଛନ୍ତି। ବିଶାଳ ବିପଦ ସମ୍ମୁଖରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ତପସ୍ୟା କେବଳ ଶାରୀରିକ, ପ୍ରାଣିକ ବା ମାନସିକ ନଥିଲା, ତାହା ଥିଲା ଆତ୍ମାର ଯୁଗ। ସମ୍ମୁଖରେ ବିଶାଳ ବିପଦ, ଆଗେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ମହାକାଳ ସତ୍ୟବାନଙ୍କର ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ନିର୍ବାପିତ କରିବା ପାଇଁ। ସେଇ ବିଶାଳ ବିପଦର ସମ୍ମୁଖରେ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର ଯୋଉ ତପସ୍ୟା, ସେ କେବଳ ଶାରୀରିକ ତପସ୍ୟା ନୁହେଁ କି ପ୍ରାଣିକ ତପସ୍ୟା ନୁହେଁ କି ମାନସିକ ତପସ୍ୟା ନୁହେଁ, ତାହା ଥିଲା ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଶାରୀରିକ, ପ୍ରାଣିକ, ମାନସିକ ସହିତ
ଆତ୍ମାର ଯୋଗ, ଆତ୍ମିକ ତପସ୍ୟା, ଅନ୍ତରର ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶକୁ ଆତ୍ମାର ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି ସନ୍ଧାନରେ ସେ ଅବତରଣ କରିଛନ୍ତି। ମା ସାବିତ୍ରୀ ତପସ୍ୟା କାଳରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନିଜ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ତରର ଆହୁରି ଗଭୀରରୁ ଗଭୀରତମ ପ୍ରଦେଶକୁ ସେ ଯାତ୍ରା କରିଛନ୍ତି। ଯାଇଛନ୍ତି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ? ତାଙ୍କ ଆତ୍ମାର ନିଜସ୍ୱ ଶକ୍ତି ସନ୍ଧାନରେ ବାହ୍ୟ ସ୍ଥିତିର ବିବିଧ ସ୍ତର ଅତିକ୍ରମ କରି ସେ ଅନ୍ତରର ନିଗୂଢ ପ୍ରଦେଶରେ ଉପନୀତ ହେଇଛନ୍ତି। ବାହ୍ୟ ସ୍ଥିତି କହିଲେ ପ୍ରାଣ, ମନ, ଶରୀରର ଯୋଉ ତିନି ପରସ୍ତ ସ୍ତର ରହିଛି ତାକୁ ସେ ଅତିକ୍ରମ କରି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ତରର ନିଗୂଢ ପ୍ରଦେଶରେ, ଗୋପନ ପ୍ରଦେଶରେ ଉପନୀତ ହେଇଛନ୍ତି। ସଂଗୁପ୍ତ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଠି ଯାଇ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ସଂଗୁପ୍ତ ଶାଶ୍ୱତ ସତ୍ୟର ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିଛନ୍ତି। ସତାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ଥିବା ଅତି ମାନସର ଶକ୍ତିକୁ ସେ ଖୋଜିଛନ୍ତି। ସତାର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଅବଗୁଣ୍ଠିତ ହୋଇ ରହିଛି। ଆମେମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି କେବଳ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ନାହିଁ, ତାହା ମଧ୍ୟ ଆମ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୋପନରେ ରହିଛି। ତା ଅଦ୍ୟାବଧି ସୁପ୍ତ। କେବଳ ଯୋଗ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଶକ୍ତିର ଜାଗୃତି ସମ୍ଭବ। ଆମ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ରହିଛି ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ସୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଜାଗୃତି ଆସିବ ଅତିମାନସ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। କାରଣ ଯୋଗ ହେଉଛି ଏକ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱମୁଖୀ ଆହ୍ୱାନ। ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଥିବା ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରିବ ସେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହେବ। ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଛି ଅତିମାନ ଶକ୍ତି, ଆମ ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ ରହିଛି ଅତିମାନ ଶକ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମ ଅନ୍ତରସ୍ଥ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରିବ ସେତେବେଳେ ଉଭୟଙ୍କର ସଂଯୋଗ ହେଲେ ଅତିମାନସ ଯୋଗ ସିଦ୍ଧି ସମ୍ଭବ ହେବ। ସମଗ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ସେହି ଯୋଗର ସନ୍ଦେଶ ହିଁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ସମଗ୍ର ସାବିତ୍ରୀ ଗ୍ରନ୍ଥଟି ସେହି ଯୋଗର ସନ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଏହାକୁ ଯୋଗ କାବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା କୌଣସି ପାରମ୍ପରିକ ଯୋଗର ବାର୍ତ୍ତା ଦିଏ ନାହିଁ। ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକ ଅଭିନବ ଯୋଗ। ଭବିଷ୍ୟ ଦ୍ରଷ୍ଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ଏ ଯୋଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। ପତଞ୍ଜଳି ନୁହନ୍ତି କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଗୀ ନୁହନ୍ତି। ଏ ଯୋଗ ଅତୀତର ନୁହେଁ, ଆଗାମୀର, ଯାହାର ଅୟମାରମ୍ଭ ଏବେଠାରୁ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏ ଯୋଗଟି ପୁରାତନ ଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏଟା ହେଉଛି ଆଗାମୀର ଯୋଗ। ଏ ଯୋଗ ଯାତ୍ରାରେ କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହିଁ ସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ଯୋଗ ଅନୁଭୂତିକୁ ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ତପସ୍ୟା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ଏ ଯୋଗ ପୁରାତନ ଯୋଗ ଭଳି କେବଳ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶକୁ ଆରୋହଣ ନୁହଁ। ପୁରାତନ ଯୋଗ ହେଉଛି ମୁନି ଋଷିମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆରୋହଣ କରୁଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗର ସନ୍ଧାନରେ। ଆମେ ଅନୁଭବ କରୁ ସ୍ୱର୍ଗ ବୋଧେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଅଛି। ସେ ବୈକୁଣ୍ଠର ଆକର୍ଷଣରେ ପୂର୍ବର ମୁନି ଋଷିମାନେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱାରୋହଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଗ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶକୁ କେବଳ ଆରୋହଣ ନୁହେଁ, ଏଥିରେ ଚେତନାର ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ଅବଚେତନାର ଗହ୍ୱର ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଇଥାଏ। ଆମ ଚେତନାର ଯେ ସର୍ବନିମ୍ନ ସ୍ତର ଅଛି, ନିଶ୍ଚେତନା ଅବଚେତନାର ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରାଚ୍ଛନ୍ନ ଗହ୍ୱର, ତା ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହୁଏ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କୌଣସି ଯୁଗାବତାର ବି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, କୌଣସି ମୁନି ଋଷି ସାହସ କରିନାହାନ୍ତି ନର୍କର ସେ ଗହ୍ୱରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, କାରଣ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗ ସନ୍ଧାନରେ ବ୍ରତୀ। ଯେଉଁଠାରେ ସମସ୍ତ ଅମଙ୍ଗଳ ଶକ୍ତିମାନେ, ଅନ୍ଧକାରର ଅଗ୍ରଦୂତ ମାନେ ସମବେତ ହୋଇ ମନୁଷ୍ୟର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଧୂଳିସାତ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହେଉଛି ସେହି ପାତାଳପୁରୀ ଯେଉଁଠି ମୂଳ ନିଶ୍ଚେତନାର ଶକ୍ତିରାଜି ସେମାନଙ୍କର ଆଦିମ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି। ଏ ସ୍ଥାନ ସାଧକ ପାଇଁ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ସାବିତ୍ରୀ କାବ୍ୟରେ ପ୍ରଭୁ ଏହାର ଏକ ସୁନ୍ଦର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅନୁଭୂତି। Where the red wolf waits by the fordless stream and death's black eagles scream to precipice. Where the red wolf
waits by the thordless stream, and death black eagles scream to precipice. ଯେଉଁଠାରେ ପଥଶୂନ୍ୟ ନଦୀ ତଟେ ଭୟଙ୍କର ହେଟାବାଘ ଅଛି ପ୍ରତୀକ୍ଷାରତ, ମୃତ୍ୟୁର କୃଷ୍ଣବର୍ଣ୍ଣ ବାଜ ପକ୍ଷୀଗଣ ଦୀର୍ଘ ଚିତ୍କାର ପୂର୍ବକ ପାହାଡ଼ ଶିଖରୁ ତଳକୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆତଜାତ। ହେଟାବାଘ ଜଗିଛି ଏବଂ ଶାଗୁଣା ମାନେ ଉଡ଼ି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥାନ। ମହାଯୋଗୀଙ୍କୁ ସତର୍କତା ପୂର୍ବକ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ହେବ। ପୁନଶ୍ଚ ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରୁଛନ୍ତି, Here must the traveler of the upward way, for daring hell's kingdoms winds the heavenly route, pause or pass slowly through the perilous space, a prayer upon his lips and the great name. ନରକର ଦୁଃସାହସପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସରଣୀକୁ କଣ୍ଟକାକୀର୍ଣ୍ଣ କରି ରଖିଛନ୍ତି। ନରକର ଦୁଃସାହସପୂର୍ଣ୍ଣ ନରକର ପଥ ଦେଇ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ହୁଏ। ନରକର ଦୁଃସାହସପୂର୍ଣ୍ଣ ରାଜ୍ୟ ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗର ସରଣୀକୁ କଣ୍ଟକାକୀର୍ଣ୍ଣ କରି ରହିଛନ୍ତି। ଏହିଠାରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପଥର ଯାତ୍ରୀକୁ ଅଟକି ଯିବାକୁ ହେବ, ନତୁବା ମନ୍ଥର ପଦପାତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତର୍ପଣରେ ସେହି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ପଥକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ। ଯିଏ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱପଥର ଯାତ୍ରୀ ତାକୁ ପଜ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ନହେଲେ ସ୍ଲୋ ମୁଭମେଣ୍ଟରେ ତାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତର୍ପଣରେ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରୁଥିବ? ଚାରିଆଡ଼ୁ ଯେତେବେଳେ ବିପଦ ଘେରି ଆସିବ, କିଏ ସେ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବ? ତ୍ରାଣକର୍ତ୍ରୀ କିଏ? ଓଷ୍ଠ ଯୁଗଳରେ ଥିବ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ସେହି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାନ ନାମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ। ପ୍ରାର୍ଥନାର ଅମୁକ ଶକ୍ତି ରହିଛି, ଯାହା ଅସୀମ ଶକ୍ତିକୁ ଟାଣି ଆଣେ ମଣିଷ ପାଖକୁ। ତେଣୁ ଓଷ୍ଠ ଯୁଗଳରେ ଥିବ ଏକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଆଉ ସେଇ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମହାନ ନାମର ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଚ୍ଚାରଣ, ତାହା ହେଉଛି ମାତୃଶକ୍ତିର ଉଦ୍ବୋଧନ। ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ହେଉଛି ସକଳ ସୁରକ୍ଷାର ନିଶ୍ଚୟତା। ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଅତିମାନ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀକୁ ହିଁ ଆବାହନ କରୁଛନ୍ତି। ଅତିମାନ ଶକ୍ତିକୁ ଆବାହନ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଏ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବା ପାଇଁ। ତଥାପି ଏହି ମହାନ ଯୋଗଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ଯୋଗଯାତ୍ରୀ ଅବିଚଳିତ, ଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ଅବ୍ୟାହତ। And never can the mighty traveler rest, and never can the mighty voyage cease. And never can the mighty traveler rest. ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗଯାତ୍ରୀ ବିଶ୍ରାମ ନେଉନାହାନ୍ତି। And never can the mighty voyage cease. ତାଙ୍କର ଏହି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯୋଗଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଉନାହିଁ, ଅଟକି ଯାଉନାହିଁ। ଅତିମାନସର ଦୁଃସାଧ୍ୟ ଯୋଗ ମାର୍ଗରେ ବହୁ ସଂଘାତ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗଯାତ୍ରା ତାଙ୍କର ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି, ଅବାରିତ ରହିଛି। New death for a cellar of house of life, in destruction failed creations of hasty pace, new loss of the price of a celestial gain, and hell as a shortcut to heaven's gates. New death for a cellar of house of life, in destruction felt creation's hasty pace, new loss as the price of a celestial gain, and hell as a shortcut to heaven's gates. ପ୍ରଭୁ ଜାଣିଥିଲେ, କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ? ମୃତ୍ୟୁ ଅଟେ ଜୀବନର ଭୂତଳ ଭଣ୍ଡାର, ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର, ଭୂତଳର ଶୀତଳ ଭଣ୍ଡାର। ଧ୍ୱଂସରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଦ୍ରୁତ ପଦଧ୍ୱନି ହୁଏ ଅନୁଭୂତ। ଧ୍ୱଂସ ପରେ ଆସେ ସୃଷ୍ଟି, ଆଉ ସେ ଧ୍ୱଂସ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ପଦଧ୍ୱନିକୁ ବହନ କରିଥାଏ। ଧ୍ୱଂସରେ ହିଁ ସୃଷ୍ଟିର ଦ୍ରୁତ ପଦଧ୍ୱନି ହୁଏ ଅନୁଭୂତ। ଜାଣିଥିଲେ କ୍ଷତି ଅଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭର ମୂଲ୍ୟାୟନ ମାତ୍ର। ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କିଛି କ୍ଷତି ସହିବାକୁ ହୁଏ। କାରଣ ଏବଂ ନର୍କ ଅଟେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ଏକମାତ୍ର ସିଧା ପଥ। ନର୍କ ହେଉଛି ସିଧାସଳଖ ବାଟ, ଯାହା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯାତ୍ରା କଲେ ସିଧା ବୈକୁଣ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ହୁଏ।
ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛି ନିଶ୍ଚେତନାର ଭୂତଳ କୋଠରୀ। ଧ୍ୱଂସ ପରେ ହିଁ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିର ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହୁଏ। ଅନେକ ଦୁଃସହ କଷ୍ଟ ସହିଲା ପରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଲାଭର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ। ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ନର୍କ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଯିବାକୁ ହୁଏ, କାରଣ ନର୍କ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାର ଅଭିମୁଖେ ଏକ ସିଧାସଳଖ ମାର୍ଗ। ପରିଶେଷରେ ପରମଯୋଗୀ ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପନୀତ ହେଲେ। ଅତିମାନସର ଦିବ୍ୟ ଦ୍ୟୁତିରେ ସେ ସ୍ଥାନ ଥିଲା ଉଦ୍ଭାସିତ। ତପସ୍ୟାର ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଦିମାତାଙ୍କ ନିକଟରେ। ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଆଲୋକିତ ହେଇଛି ଅତିମାନସର ଦିବ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ଯୋଗୁଁ। ମାନସୀ ଆବରଣରେ ଥିବା ପରମ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାନକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଲା। ମାନସୀ ଆବରଣରେ ଥିଲେ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସ୍ୱୟଂ ପରମ। ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଆସ୍ଥାନକୁ ଦୋହଲେଇ ଦେଲା। ଯୋଗେଶ୍ୱରୀ ଜାଗ୍ରତ ହୋଇ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ମମତାମୟୀ ମା ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ ପୂର୍ବକ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କଲେ। ଓ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଫୋର୍ ରନର, ଆଇ ହାଭ ହାର୍ଡ ଦାଇ କ୍ରାଏ। One shall descend and break the iron law. A seed shall be sown in death's tremendous hour. A branch of heaven transplant to human soil. Nature shall overleap her mortal step. Fate shall be changed by an unchanging will. हे शक्तिमान अग्रदूत, ଶୁଣିଛି ମୁଁ ତୁମର ସେ ଆକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ। କେହି ଜଣେ ଧରାଧାମେ ହେବେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ, ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ନିୟତିର ନିର୍ମମ ସେ ଲୌହର ବିଧାନ। ମୃତ୍ୟୁର କରାଳ ଲଗ୍ନରେ ବିଜୟ ଏକ ହୋଇବ ବପନ, ଗୋଲକର ଶାଖା ଏକ ଭୁଲ କରେ ହେବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ଦିନେ ଲଙ୍ଘିବତା ମର ପଦକ୍ଷେପ, ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସଂକଳ୍ପ କରିବ ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। हे ଶକ୍ତିମାନ ଅଗ୍ରଦୂତ, ମା ଆହ୍ୱାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ। ଶୁଣିଛି ମୁଁ ତୁମର ସେ ଆକୁଳ କ୍ରନ୍ଦନ। ବ୍ୟସ୍ତ ହେବାର ନାହିଁ, କେହି ଜଣେ ଧରାଧାମେ ହେବେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି ମା, ନିଶ୍ଚୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଯିଏ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ ସେ କଣ କରିବେ? ଭାଙ୍ଗିଦେବେ ନିୟତିର ନିର୍ମମ ସେ ଲୌହର ବିଧାନ, ଯାହା କେହି କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର କରାଳ ଲଗ୍ନରେ ବିଜୟ ଏକ ହୋଇବ ବପନ, ବିଜୟଟିଏ ପୋତାଯିବ। ଗୋଲକର ଶାଖା ଏକ ଭୁଲ କରେ ହେବ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ। ଏ ଜଡ଼ ପ୍ରକୃତି ଦିନେ ଲଙ୍ଘିବ ତା ମର ପଦକ୍ଷେପ, ଏକ ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ସଂକଳ୍ପ କରିବ ଭାଗ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କର ସାଧନାର ସିଦ୍ଧି ସ୍ୱରୂପ ସାବିତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ମାନସୀ କନ୍ୟା ରୂପରେ ଯଜ୍ଞାଗ୍ନି ମଧ୍ୟରୁ ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ଅଗ୍ନି ସମ୍ଭୂତା ଅଗ୍ନିକନ୍ୟା ସେ। ଲୋକାତୀତ ନିରବତା ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ସାରିତ ପରାବାକ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ। ଯେ ଲୋକାତୀତ ନିରବତା ମଧ୍ୟରୁ ଉତ୍ସାରିତ ହେଇ ଆସିଛନ୍ତି ପରାବାକ୍, ଓଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ସେ। ବନ୍ୟ ଶିଖାର ଏ ଧରାବତରଣ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦିବ୍ୟ କୃପାରେ ହିଁ ରୂପ ପରିକ୍ରମଣ। ବନ୍ୟ ଶିଖାର ଏ ଧରାବତରଣ, ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦିବ୍ୟ କୃପାରେ ହିଁ ମୂର୍ତ୍ତିମନ୍ତ ରୂପ ପରିଗ୍ରହଣ। ମର୍ତ୍ତ୍ୟରେ ଅମର୍ତ୍ୟ ଲାବଣ୍ୟର ଧାରା ଆସିଅଛି ଅବତରୀ। ଗଗନେ ପବନେ ବନେ ଉପବନେ ନୀରବେ ଯାଉଛି ଝରି। ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଲାବଣ୍ୟ ଧାରା ମା ସାବିତ୍ରୀ, ଦିବ୍ୟ ଜନନୀ ଶ୍ରୀ ମା। ଅତିମାନସର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଣ୍ଣ ଧାରଣ କରି ଅବତରି ଆସିଲେ ମା। ତାଙ୍କର ଧରାବତରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲେଖ କଲେ। A form from far beauty shores seemed to near ambassadress twixt eternity and change. The omniscient goddess leaned across the breadth that wrapped the fated journeyings of the stars and saw the spaces ready for her feet. ସୁଦୂର ଅଳକା ଧାମୁ ଅବତରି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେବଦୂତି ଜଣେ। ସୁଦୂର ଅଳକା ଧାମୁ ଅବତରି ଆସୁଛନ୍ତି ଦେବଦୂତି ଜଣେ। ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଶାଶ୍ୱତଙ୍କୁ ନଶ୍ୱର ସାଥେ ଅନିତ୍ୟର ସାଥେ।
ସର୍ବବ୍ୟାପ୍ତ ପରାଶକ୍ତି ଅବନତ ହୋଇଛନ୍ତି ପ୍ରସାରିତ ପଥେ ଆବୃତ କରି ସେ ନିୟତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରକାଙ୍ଗ ଗତିପଥ ଦେଖନ୍ତି ସେ ହୋଇଣ ଆନତ ତାଙ୍କ ପଦ ପାଇଁ ସ୍ଥାନମାନ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତ। ତଳକୁ ନଇଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ମା, ତାଙ୍କ ପାଦ ପାଇଁ ସ୍ଥାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ଏ ପୃଥିବୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛି ତାଙ୍କ ପାଦକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଠାରେ ସେ ପାଦପାତ କରିବେ। ମନ୍ତ୍ରମୟୀ ସାବିତ୍ରୀ ଅତି ମାନସ ଯୋଗ କାବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗ ସାଧକ ପାଇଁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା। ସାବିତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ ହିଁ ଯୋଗର ସାଧନ। ଏହା ଏକ ନିରବତାର ଯୋଗ। ଜଗତର ଯାବତୀୟ କୋଳାହଳ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ସେହି ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ତଲ୍ଲୀନ ହେଇଯାଇପାରେ ଯଦି ସେହି କୋଳାହଳରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିପାରେ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ମାର୍ଗ ହେଉଛି ଅତି ମାନସ ଯୋଗ। Even there shall come as a high crown of all the end of death, the death of ignorance. ପାର୍ଥିବ ବାତାବରଣରେ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବା ପରେ ସର୍ବଜୟୀ ମହାକାଳର ଅନ୍ତ ଘଟିବ। ତା ସହିତ ଅନ୍ତ ଘଟିବ ବିଶ୍ୱ ଅଜ୍ଞାନତାର। Thus shall the earth open to divinity and common nature feels the wide uplift. The earthly life shall become life divine. ଏହିପରି ପୃଥିବୀ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପ୍ରତି ଉନ୍ମିଳିତ ହେବ। ସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତି ବିଶାଳ ଉତ୍ତରଣ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ। ସାଧାରଣ କର୍ମ ଚିନ୍ମୟ ଜ୍ୟୋତିରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିବ। ପ୍ରକୃତି ଗୁପ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବ। ଚିନ୍ମୟ ପୁରୁଷ ମାନବୀୟ ଲୀଳାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନେବେ। ପାର୍ଥିବ ଜୀବନ ଦିବ୍ୟ ଜୀବନରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବ। ଏହା ହେଉଛି ଅତିମାନସ ଯୋଗର ଫଳଶ୍ରୁତି। ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀ ହେଉଛି ଅତିମାନସ ଯୋଗ ପର୍ବ, ଯୋଗ ଗ୍ରନ୍ଥ, ମନ୍ତ୍ର କାବ୍ୟ। ଏ କାବ୍ୟ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବା ନିରବତା ମଧ୍ୟରେ ଭାବାର୍ଥକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବା ନାହିଁ। ମନ୍ତ୍ରର କୌଣସି ଅର୍ଥ ନଥାଏ। ମନ୍ତ୍ର ଭଳି କେବଳ ଭିତରେ ଅନୁରଣିତ ହେବ କିମ୍ବା ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ବାତାବରଣ ଶୁଦ୍ଧ ହେବ, ମାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବ। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ଅଧ୍ୟୟନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁମାନେ ଅତିମାନସ ଯୋଗ ସାଧନ କରିବାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଚାହିଁଛନ୍ତି। ଆଜି ସମୟ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇଛି। ଏ ବିଶାଳ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ମୋ ଭଳି ନଗଣ୍ୟ ଜୀବ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଅନେକ ମାନୁଷୀ ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ଥାଇପାରେ। ପରମ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ରଚନା, ମହାର୍ଘ ରଚନା କେଉଁ ଉଚ୍ଚତର ମାନସରୁ ସେ ତାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ମାନସରେ ତାକୁ ନିଜେ ବୁଝିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ। ତ୍ରୁଟି ବିଚ୍ୟୁତି ପାଇଁ ସେହି ସାବିତ୍ରୀ ସ୍ୱରୂପା ଅତିମାନସ ମହାଶକ୍ତି ଦିବ୍ୟ ଜନନୀଙ୍କ ଚରଣରେ ଏବଂ ପରମ ପୁରୁଷ ଚିନ୍ମୟ ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପାଦ ପଦ୍ମରେ କ୍ଷମା ଭିକ୍ଷା ପୂର୍ବକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।